شاہی امام جموں، شاہی امام جموں، شاہی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میرے ہم سفر نوجوان ساتھیوں، دنیا میں اس وقت اربوں انسان رہتے ہیں۔ ان اربوں انسانوں میں سے بہت تھوڑے لوگ وہ ہیں جو اپنی زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی انسان مسلمان ہوتا تھا تو وہ یہ کلمات نہیں بلکہ دوسرے کلمات کہتا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ مطلب اور مفہوم دونوں کا ایک ہی نکلتا ہے۔ یہاں تو بندہ پہلے اپنے آپ کو مخاطب بنا کر کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں، اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، کس بات کی؟ لا الہ الا اللہ۔ پھر دوبارہ کہتا ہے واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں، محمدً عبدہ ورسولہ، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ایک انسان یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو یہ کلمہ توحید پڑھنے کے ساتھ ہی اپنے آپ کو یہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ پھر اللہ جو چاہے گا، اللہ نے جو چاہا، اللہ جو چاہ رہا ہے، بندے کی چاہت اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ بندے نے کیا چاہنا ہے؟ بندہ وہ چاہے گا جو اس کی آنکھیں دکھیں گی کہ یہ اچھا ہے، جو اس کا دماغ سمجھے گا کہ یہ صحیح ہے، جو کوئی اس کو سمجھائے گا اور اس کے دماغ میں بیٹھ جائے گا یہ درست ہے۔ بندہ تو اپنے دل، دماغ، کان، آنکھ کے ذریعے سے جس کو ٹھیک سمجھے گا اس کو ٹھیک سمجھے گا، جس کو اس کے ظاہری اعضاء دل، دماغ غلط کہے گا اس کو یہ غلط سمجھے گا، لیکن یہ انسان سمجھے گا۔ مسلمان ایسا نہیں کرے گا۔ مسلمان کی آنکھ دکھے گی یہ پیسوں کا اتنا ڈھیر ہے، لیکن یہ پیسہ حلال کا نہیں، حرام کا ہے۔ ظاہری دنیا، ظاہری آنکھ اور ظاہری انسان اس کو سمجھائے گا یہ پیسہ تو لے گا تو تیرا کام بنے گا۔ انسان یہی سمجھے گا، انسان یہی سمجھائے گا، لیکن مسلمان اس پیسے کے ڈھیر کو دیکھنے کے بعد سوال یہ کرے گا کہ یہ پیسہ جو مجھے مل رہا ہے کیا اس پیسے کا مجھے لینا یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ یہ پیسہ آیا کہاں سے ہے؟ جب اس کو آنے کی صحیح رخ اور صحیح تعین ہو جائے گی تو پھر بھی یہ الٹ ٹپ اس کو استعمال نہیں، بلکہ اب یہ دیکھے گا اس پیسے کو مجھے کہاں پر لگانا ہے۔ یہ پیسہ مجھے وحیات میں، یہ پیسہ مجھے دکانداری میں، یہ پیسہ مجھے کھانے پینے میں، یہ پیسہ مجھے بلڈنگ بنانے میں، یا یہ پیسہ مجھے عیاشی میں کہاں پر خرچ کرنا ہوگا، یہ مسلمان اس کو سوچے گا اور مسلمان اس کے بارے میں معلومات کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زبان نے کہا ہے لا الہ الا اللہ۔ اس نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا ہے کہ اب میری نہیں چلے گی، اب تو اس اللہ کی چلے گی۔ اللہ نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان میں جتنے احکام پہنچانے تھے اللہ کو مرضی ہے، چونکہ جب ہم نے یہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہم نے اللہ کو اللہ مان لیا اور اللہ کے احکام کو اپنے لیے منتخب کر لیا۔
اب میری مرضی اس کے درمیان سے نکل گئی، اب اللہ کی مرضی آ گئی، اب اللہ نے جیسے چاہا، جیسے چاہ رہا ہے، جیسے چاہے گا میری زندگی کے اندر رد و بدل وہ کر سکتا ہے۔ اللہ نے اس انسان کو زندگی کیسے گزارنی ہے اس کے لیے احکام جاری کیے، اور ان احکام کو جاری کرنے کے لیے اللہ نے اپنے درمیان اور اس بندے کے درمیان میں فاصلہ رکھا۔ وہ فاصلہ دو شخصیت کا رکھا، دو ذاتوں کا رکھا۔ ایک ذات رکھی نبی کی، دوسری ذات رکھی بیچ کے اندر پیغمبر کی۔ پیغمبر بمعنی پیغام لانے والا، وہ ہے حضرت جبریل علیہ السلام۔ پیغمبر کو بھی پیغمبر ہم لوگ کہتے ہیں، اس پیغمبر کو ہم رسول بھی کہتے ہیں، اس پیغمبر کو ہم رسول بھی کہتے ہیں، لیکن وہ جو پیغمبر ہے وہ بھی پیغمبر ہے، پیغام لانے والا۔ وہ اللہ کا پیغام لاتا ہے صرف نبی تک، اور نبی اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہے۔ اللہ کو یہ طاقت تھی، اللہ کو یہ قدرت تھی، اللہ میرا آپ کا پیدا کرنے والا، جیسے اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ آنکھ دی، یہ کان دیا، دل دماغ دیا، ہاتھ پیر دیے، سب کچھ دیا۔ اللہ اس بات پر قادر مطلق تھا کہ اللہ میرے دماغ میں یہ بات ڈال دیتا، میرے بندے ادھر نہیں، تجھے ادھر جانا ہے۔ یا جب بھی بندے کو کوئی کام کرنا ہوتا تو اللہ اپنے بندے کے سامنے ایک شیٹ کی طرح سامنے ایک پرچہ آ جاتا اور بتا دیتا اس پرچے پر یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، نیچے تیرے اختیار میں ہے، جو چاہے وہ کر۔ قل الحق فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا، کہ ان کو کہہ دو، ان کو اختیار ہے، فمن شاء فلیؤمن، جو چاہے ایمان لائے، ومن شاء فلیکفر، جو چاہے انکار کر لے۔ اللہ نے یہ قرآن میں بتا دیا، لیکن اللہ کو یہ طاقت تھی، اللہ کو یہ قدرت تھی، ہر بندے کے سامنے ہر وقت میں یہ شیٹ آ جاتی، یا جب یہ بندہ پیدا ہو جاتا اس بندے کے ساتھ ہی اس کا پوری زندگی کی چٹھی آ جاتی، بندے تیرے لیے میں نے یہ کام رکھے کرنے والے، یہ کام ہے نہ کرنے والے، اب تجھے اختیار ہے، یہ کر یا نہ کر، تجھے اختیار ہے۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں کیا، اللہ اس پر قادر تھے لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ یہ کر سکتے تھے کہ بندے کو، ایمان والے نے جب اذان سن لی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اے میرے بندے آجا نماز کے لیے، اے میرے بندے آجا کامیابی کے لیے، لیکن یہ بندہ اس کا گھر مسجد کے دروازے کے ساتھ، اس کا گھر مسجد کی دیوار کے ساتھ، اس کی دکان مسجد کی دکان کے ساتھ، اس کا دفتر مسجد کے دیوار کے ساتھ، یہ مسجد کے ساتھ رہتا ہے، اور مؤذن دن میں ایک بار نہیں 5 بار، اور اس کی زندگی کے 50 سال گزر گئے، اور 50 سال میں ہر دن مؤذن نے پکارا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور ابتدا کی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بندے یہ تیرا گھر بڑا نہیں ہے، بندے یہ تیری دکان بڑی نہیں ہے، بندے تیرا یہ دفتر بڑا نہیں ہے، بندے تیرا یہ کاروبار بڑا نہیں ہے، بڑا تو اللہ ہے، اور وہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں، نہ تو بڑا ہے، نہ تیرا گھر بڑا ہے، نہ تیری دکان بڑی ہے، نہ تیرا کاروبار بڑا ہے، نہ تیری ڈگری بڑی ہے، نہ تیرا عہدہ بڑا ہے، سب سے بڑا اللہ ہے۔ اس سے ابتدا کر کے اس کو آواز دی، پھر آخر پر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آجا آجا نماز پڑھ لے، آجا کامیابی کی طرف آجا۔ مگر یہ بندہ یہ سوچ رہا ہے اگر میں مسجد میں چلا گیا مجھے شٹر بند کرنا پڑے گا، مجھے تھوڑی دیر کے نقصان کو برداشت کرنا پڑا، اگر میں دفتر سے نکل جاؤں گا میرا باس مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میرا صاحب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میں تو رزق حلال کما رہا ہوں، نماز تو میں بعد میں بھی پڑھ سکتا ہوں۔ یہ سارے کام یہ ساری زندگی کرتا رہا، ساری زندگی یہ مسجد کے دروازے پر نہیں آیا۔
اللہ اس بات پر قادر تھا کہ جو ہی یہ نافرمانی کرتا اللہ ایک ڈنڈا بھیج دیتا اس کے سر پر مرواتا، اللہ ایک آگ بھیج دیتا اس کے گھر پر اتار دیتا، اللہ فرشتوں کو بھیج دیتا اس کے دکان کو تباہ و برباد کرتا۔ اللہ یہ سب کچھ کرنے پر قادر تھا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے ڈھیل دے دی اس کو۔ اللہ کو یہ سب کچھ کرنے کی قدرت تھی، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اپنے اور بندے کے درمیان میں پہلے تو 2 واسطے رکھے، پھر بہت سارے پردے رکھے۔ ان پردے کے پیچھے اپنا ایک راز رکھا۔ پہلا واسطہ رکھا جبریل کا۔ جبریل اللہ کے پیغام کو لے کر آتا اور آتا نبی کے پاس، اور نبی اللہ کے پیغام کو سنتا، سننے کے بعد اس کو یاد کرتا، اور یاد کرنے کے بعد اللہ کے بندوں تک اس کو پہنچاتا۔ اس پیغام لانے والے سلسلے کو اس کو کہتے ہیں وحی۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، سنو میں تو ایک بشر ہوں، میں تو ایک انسان ہوں، مگر تم میں اور مجھ میں فرق کرنے والی چیز یوحا الی، میرے پاس وحی آتی ہے۔ وحی اللہ کے بات کو، اللہ کے کلام کو، اللہ کے حکم کو لے کر آنا نبی تک، اس کو کہتے ہیں وحی۔ یہ وحی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کے پاس آئی۔ کتنی بار آئی، کہاں کہاں پر آئی، اللہ کو جہاں جہاں پر منظور تھا، جتنی بار منظور تھا اتنی بار یہ وحی آتی رہی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے پہلے غار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ابھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے کہ میں کون ہوں، میں دنیا کے اندر کیوں آیا ہوں، لیکن اللہ نے جو سوچ دی تھی اس سوچ کے مطابق، چونکہ انبیاء علیہم السلام کو بچپن سے لے کر آخر دن تک ہر گناہ سے پاک اور صاف رکھا، بچپن سے لے کر دنیا سے جانے تک کسی بھی نبی سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، کسی نبی سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی۔ عصمت انبیاء یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہماری بنیاد ہے ایمان کی اور اسلام کی۔ حضرات انبیاء علیہم السلام بچپن سے لے کر ہر اعتبار سے پاک منزہ، ہر گناہ ہر عیب سے پاک ہوا کرتے تھے، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں آگے چل کر نبی بنانے والا ہوں۔ اسی لیے جب اس غار کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ عبادت کر رہے تھے، اور عبادت کیا سی تھی؟ عبادت تفکر والی، غور و فکر والی، سوچنے والی کہ اللہ نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا، اس کا نظام چلایا، جو بھی اس وقت سوچ رہے تھے وہ عبادت تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انا جبریل وانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اقرا، میں جبریل ہوں اور آپ رسول اللہ ہو، لہذا آپ پڑھو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نبی قاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، بہت مشہور حدیث ہے جو ہم سب کے ذہنوں کے اندر ہے، وحی کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا تھا، اور وحی آنی کہاں چاہیے اور کہاں پر آئی؟ میں نے پہلے عرض کر دیا، ہم اللہ کو مان چکے ہیں، اللہ جیسے کرنا چاہے گا، ہم نے کہا سمعنا و اطعنا، پیارے اللہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی۔ بنی اسرائیل نے کہا تھا سمعنا و عصینا، ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کر لی، لیکن امت محمدیہ کی شان یہ ہے سمعنا و اطعنا، پیارے اللہ ہم نے سن لیا اور سننے کے بعد اپنی گردن کو جھکا لیا، جو آپ نے کہا سر تسلیم خم ہے، ہم تو سر تیرے حکم کے سامنے جھکانے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جب یہ کہا انت رسول اللہ اقرا، پڑھ لیجئے، وہ پہاڑی تھی، دنیا کے اندر سب سے مقدس جگہ، سب سے بہترین جگہ وہ جگہ ہے جہاں پر خانہ کعبہ موجود ہے،
उस खाने काबा के ऊपर 120 रहमतें उतरती रहती है। 60 रहमतें उसको मिलती हैं जो तवाफ करता है, 40 रहमतें उसको मिलती है जो नमाज पढ़ता है, और 20 रहमतें उसको मिलती है जो खालिस खाने काबा को सिर्फ देखता रहता है, लेकिन फोटो पर नहीं, बराह रास्त हरम मोहतरम के अंदर जब खाने काबा को देखेगा तो अल्लाह पाक खालिस देखने पर उसको 20 नेकियां देंगे। तो सबसे बेहतरीन जगह दुनिया के अंदर वो खाने काबा की जगह है, फिर हरम मोहतरम की जगह है। इंसान का जहन ये कहता है, इंसान का दिमाग ये कहता है, मेरी और आपकी ये सोच सोचती है कि जब अल्लाह ने अपने नबी का नबूवत के लिए इंतखाब करना था, अपने नबी को नबूवत देनी थी, रिसालत देनी थी, तो वो जगह होनी थी जो सबसे मुअज़्ज़ज़ है, जो सबसे मोहतरम है, जो सबसे बाबरकत और सबसे अजीम है। लेकिन अल्लाह ने उस जगह का इंतखाब वही के उतरने के लिए नहीं किया। फिर अल्लाह की शान, जिस जगह पर पहली वही उतरी उस जगह को क़यामत तक के लिए कोई अजमत वाली जगह नहीं बनाया। न तो अल्लाह ने यह कहा कि इस जगह तुम्हारी हाजिरी ज़रूरी है, न कभी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे उम्मतियों जब तुम हज करने के लिए यहाँ आया करो तो उस जगह पर ज़रूर जाया करो, वहाँ 2 रकात नमाज पढ़ा करो, वहाँ दुआ किया करो। ऐसा कोई हुक्म नहीं मिला। ये तो उम्मत का अल्लाह के साथ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और अपने दीन के साथ मोहब्बत, लगाव और शगफ है। जब ये हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए जाते, उस पहाड़ी का सफ़र करके और उस गार के दामन में और उस गार के अंदर पहुंच जाते हैं, जिस गार के अंदर पहुंचना मेरे और आप जैसे पहाड़ी इलाकों से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए भी बहुत मुश्किल और दुश्वार होता है। लेकिन वहाँ पर बंदे को मोहब्बत पहुँचाती है, इश्क पहुँचाता है, ताल्लुक़ पहुँचाता है। शरीयत वहाँ जाने का हुक्म नहीं देती, नबी ने वहाँ जाने का हुक्म नहीं दिया, कुरान ने वहाँ जाने का हुक्म नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? अल्लाह की मर्ज़ी है। हमने अल्लाह की मर्ज़ी के सामने अपने आप को झुका दिया है। अल्लाह ने कहा वहाँ नहीं जाना, तुम्हें यहाँ पहुँचना है। फिर अज़ीमुश्शान जगह ये खाने काबा थी। जब ये कहा बुनियल इस्लाम अला खम्स शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इकामस सलाह व इताअज़ ज़कात व सौम रमज़ान वल हज, जब इस्लाम के बुनियादी 5 रुकनों में से आखिरी रुकन हज को अदा करने के लिए तुम हरम मोहतरम के अंदर पहुँचोगे तो हमने तुम्हारे लिए हज के 2 फरीज़े बना दिए। पूरे हज में से 2 फ़र्ज़ मुतय्यन कर दिए। एक फ़र्ज़ है वुक़ूफ़ अरफ़ा, दूसरा फ़र्ज़ है तवाफ़ ज़ियारत। बाकी बीच के अमाल कोई वजूब से ताल्लुक़ रखेंगे, कोई सुनन से ताल्लुक़ रखेंगे। फ़र्ज़ तो तुम्हारे ऊपर 2 ही हैं, एक वुक़ूफ़ अरफ़ा जो पहले अदा करना है, दूसरा तवाफ़ ज़ियारत। ये वुक़ूफ़ अरफ़ा यो हरम मोहतरम मक्का मुकर्रमा की म्युनिसिपलिटी से बाहर था। अब मिना ये म्युनिसिपलिटी के अंदर आ गया है। अरफात का मैदान आज भी म्युनिसिपलिटी से बाहर है। जब हाजी यहाँ से हरम मोहतरम के अंदर जाता है, दिल चाहे उसका हज के अलावा के दिनों में अरफात जाना चाहे तो जाए, नहीं दिल चाहे मत जाए। इसके हज के अलावा के दिनों के लिए वहाँ जाना कोई ज़रूरी नहीं, बाकी सारा उम्रा ये यहाँ करेगा। लेकिन हज के जाने के लिए इसको सफ़र करना पड़ेगा। करीब 9 किलोमीटर खाना काबा से लेकर अरफात के मैदान तक तकरीबन 9 किलोमीटर। वहाँ पर बस्ती कोई नहीं, वहाँ पर मकान कोई नहीं, वहाँ पर दुकान कोई नहीं, वहाँ पर इंसान की आसाइश और आराम के लिए जगह कोई नहीं। अब जो हमें हरियाली और दरख्त वहाँ पर दिखाई देते हैं वो हरम के नहीं है, वो हिजाज के नहीं है, वो सऊदिया के नहीं है। वो तो पाकिस्तान से सारी मिट्टी और दूसरे ममालिक से मिट्टी ली जाई गई है और वहाँ पर डाली गई है और वहाँ पर छोटे छोटे दरख्त उगाए गए हैं। वो दरख्त वहाँ की मिट्टी की पैदावार नहीं है, वो तो बिल्कुल रेतीली ज़मीन है, वो कंकरियाली ज़मीन है। लेकिन अल्लाह ने कहा मेरे बंदे जब तू किश्तवाड़ से 1.5 लाख रुपया खर्च करके आ जाएगा
और अगर प्राइवेट कंपनी से 3-4 लाख रुपया खर्च करके आएगा, हरम मोहतरम के अंदर रहेगा, अगर तूने ये सोचा मैदान अरफात में क्या जाना है, यहाँ तो हरम मोहतरम के अंदर रहूंगा, एक नमाज के बदले में 1 लाख नमाजों का सवाब मिलेगा। और आज की डेट के अंदर इस हाजी को 7 जिलहिज्जा को हरम मोहतरम छोड़ना पड़ेगा। अक्सर हाजियों को 7 जिलहिज्जा को मक्का मुकर्रमा हरम मोहतरम छोड़ना पड़ता है, और 7 को अगर नहीं छोड़ा तो 8 को तो छोड़ना ही छोड़ा है, और अगर किसी ने 8 को भी नहीं छोड़ा तो 9 जिलहिज्जा को तो हर हाल में छोड़ना ही छोड़ना है। कम से कम जोहर की नमाज, असर की नमाज और मगरिब की नमाज, ये 3 नमाजें तो इसको हर हाल में मैदान अरफात में पढ़नी ही पढ़नी है। असर तो वहां पढ़नी ही पढ़नी है। अगर कोई बंदा असर भी वहां नहीं पढ़ पाया और कुछ देर वहां क़याम न किया तो हाजी के लिए हुक्म होगा, मेरे बंदे तो किश्तवाड़ से 3 लाख या 5 लाख खर्च करके आ गया है, या एक नमाज के बदले में तुझे 1 लाख नमाजों का सवाब मिलना था, लेकिन मेरे बंदे मेरा हुक्म है इस जगह को छोड़ और अरफात के मैदान में पहुंच जा। अगर तुझे फुर्सत मिली, अगर तुझे मौका मिला मस्जिद नमरा के अंदर जाने का तो जाके मस्जिद नमरा के अंदर नमाज पढ़ ले, और अगर तुझे मौका नहीं मिला इसलिए कि वह 10,000 या 1 लाख का मजमुआ नहीं होगा, वहां तो लाखों का मजमुआ होगा, उस लाखों के मजमुए में मस्जिद नमरा में पहुंचना और मस्जिद नमरा के अंदर दाखिल होना हर बंदे के बस की बात नहीं है। मुमकिन है हरम मोहतरम की नमाज तो तुझसे छूट ही गई थी, हरम मोहतरम के इमाम के पीछे तेरी नमाज तो छूट ही गई थी, तुझे मस्जिद नमरा के इमाम के पीछे भी नमाज मुमकिन है नहीं मिलेगी, तुझे तो अपने टेंट में ही नमाज पढ़नी पड़ेगी। और यह भी मुमकिन है टेंट में भी जगह नहीं मिलेगी, अरफात के मैदान में कहीं भी जाकर तुझे जगह मिलेगी, जहां जाकर तुझे अपनी जोहर पढ़नी होगी, तुझे असर पढ़नी होगी, और मगरिब पढ़े बगैर तुझे यहां से निकलना होगा, यहां तुझे क़याम करना होगा। अब ये बंदा सोचता है मैं लाखों रुपया खर्च करके आया हूं तो मैं लाखों नमाजों का नुकसान करके अरफात में क्यों पहुंचूंगा, मैं तो 7 को भी यहीं रहूंगा, 8 को भी यहीं रहूंगा, 9 को भी यहीं रहूंगा, 10 को भी यहीं रहूंगा, और शैतान को कंकर मारने के लिए जाऊंगा फिर वापस आ जाऊंगा, मैं तो सारी नमाजें यहीं पर पढ़ लूंगा, सारा हज यहीं कर लूंगा। शरीयत इससे मुखातब होगी, ओ अल्लाह के बंदे तूने हज का एहराम तो बांध लिया, अब तू कभी हलाल नहीं हो सकता है, तूने हज के फरीजे को छोड़ दिया, तेरे ऊपर जुर्माना ही जुर्माना होगा, हज भी रह गया, जुर्माना भी ऊंट देना पड़ेगा, तब जाके तुझे कहीं थोड़ी सी सहूलत मिलेगी। लेकिन जो भी बंदा सुनेगा वो तुझ पर लान तान ही करता रहेगा। गया था हज करने के लिए और बैठा होटल की आसाइश में, गया था हज करने के लिए और बैठा हरम की नमाज पढ़ने के लिए। अरे यहाँ तो अल्लाह की मर्जी थी, अल्लाह का हुक्म तुझे मानना था, तूने कहा था समीअना व अताना, सुन लिया मैंने इताअत कर ली। अब तेरे लिए हुक्म था तुझे ये हरम मोहतरम की जगह छोड़कर मैदानी अरफात में जाना था, क्यों? ये अल्लाह का हुक्म था, इसलिए तूने शुरू में कहता ला इलाहा इल्लल्लाह, मैंने तो अल्लाह को मान लिया, अल्लाह जो चाहेगा, अल्लाह जैसे चाहेगा मुझे वैसे ही करना पड़ेगा। अब यह हाजी मैदान अरफात में जाएगा, हरम मोहतरम की नमाज इससे छूट गई, लाखों नमाजों का नुकसान इसका हो गया, फिर 7 को छोड़ देते हैं, 8 को भी छोड़ देते, हम 9 से ही लेकर चलते। 9 जिलहिज्जा को ये बंदा मैदानी अरफात में पहुंचा, 10 को वहां से वापस आ गया, बीच में मुजदलिफा में ठहरा, फिर वहां से मीना में आ गया और मीना में क़ियाम किया। 10 जिलहिज्जा को शैतान को कंकरी मारी, फिर यहां से निकला वापस आ गया। हज का दूसरा फरीजा अदा करने के लिए तवाफ़ ज़ियारत करके जब वापस गया, उससे पहले हलक किया या उसके बाद हलक कर लिया, ये 2 फरीजे इसके मुकम्मल हो गए। लेकिन अब भी यहाँ पर ठहरने की इसको इजाज़त नहीं, इसके लिए हुक्म है यहाँ से निकल जाओ वापस मीना के अंदर, और मीना में इस 10 को भी क़ियाम करो, 11 को भी क़ियाम करो,
12 को भी क़ियाम करो। 12 को क़ियाम करने के बाद 3 दिन की कंकरी, साथ साथ कंकरी मारने के बाद फिर 12 की शाम को वापस आ जाओ। और अगर 12 की शाम को तुम गुरूब आफ्ताब से पहले पहले मीना को छोड़ नहीं पाए और रात का क़ियाम वहीं पर कर लिया, अगले दिन जब 13 तारीख को भी तुम वहीं पर रह गए, अब तुम्हें वहां नहीं रहना था, अब तुम वहां रहे, तुम्हारे मनचाहत की या मजबूरी रही, अब तुम्हें वहां नहीं रहना था, तुम वहां पर रहे, शरीयत की मंशा के खिलाफ रहे, अब तुमको पेनल्टी देनी पड़ेगी। आज के दिन भी अब तुमको कंकर मारनी पड़ेगी, फिर कंकर मारने के बाद फिर तुमको यहां पर वापस आना पड़ेगा। असल ये था कि बंदा यहां हरम मोहतरम के अंदर रहे, यहीं पर नमाज पढ़े, एक नमाज के बदले में 1 लाख नमाजों का सवाब मिले, लेकिन बंदे ने ये सब कुछ छोड़ दिया, इसलिए कि अल्लाह की मंशा थी, अल्लाह का हुक्म था, तुमको यहां नहीं रहना, तुमको वहां पर चले जाना है। जब अल्लाह की मंशा ये थी तो अल्लाह ने कुरान उतारा वहां पहाड़ी पर, यहां पर नहीं, जहां पर हज होना था, जहां पर खाने काबा था, अल्लाह ने यहां पर नहीं उतारा। क्यों नहीं उतारा? अल्लाह की मर्जी थी, अल्लाह ने अपनी मर्जी से वहां पर कुरान उतारा। फिर सारे अहकाम आ गए, जितने भी अहकाम आने थे वो सारे अहकाम आ गए। सिलसिला वही रहा कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी उस पहाड़ी पर थे तो हजरत जबरील आए, कभी हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल खाने काबा के पास में है तो हजरत जबरील आ गए, और कभी हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में है तो हजरत जबरील आए, और कभी अहलिया मोहतरमा के पास में तो हजरत जबरील आए, कभी आप सफ़र में हैं तो हजरत जबरील आए, और कभी आप सवारी पर हैं तो हजरत जबरील आ गए, और कभी आप किसी सहाबी के पास आराम करने के लिए अपने सर मुबारक को सहाबी की रान पर रखे हुए बैठे हैं कि हजरत जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हजरत जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही के पैगाम को लेकर आते थे तो इस वही के पैगाम को लेकर आने की कई शक्लें थी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बुखारी के अंदर इसकी कई शक्लें, तकरीबन 7 शक्लें इसकी बताई है, लेकिन इन 7 शक्लों में से जो सबसे आसान शक्ल थी और जो सबसे मुश्किल शक्ल थी, सबसे आसान शक्ल ये थी कि हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम एक सहाबी की शक्ल में, इंसानी शक्ल में सामने आते थे, और अक्सर व बेशतर एक सहाबी थे हज़रत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो सहाबा में बहुत ज़्यादा खूबसूरत नौजवान थे। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम एक जवान की शक्ल में आए, सिद्दीक़ अकबर की शक्ल में नहीं आए, उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शक्ल में नहीं आए, उस्मान गनी की शक्ल में नहीं आए, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की किसी और शक्ल में नहीं आए, वाए दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शक्ल में। क्यों? अल्लाह बेहतर जानते हैं, अल्लाह की मर्जी थी, लेकिन उलमा ने यहाँ से एक नुक्ता निकाला है। एक जवान की शक्ल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा। जवानों को एक पैगाम ये देना है कि इस दीन को उठाने वाले, इस दीन को संभालने वाले, इस दीन के पैगाम को पहुंचाने वाले बच्चों का काम भी है, बूढ़ों का काम भी है, लेकिन जो मजबूती के साथ इस दीन के पैगाम को लेकर चलेगा वो एक जवान हो सकता है। हज़रत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शक्ल में हज़रत जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते थे और आकर कुरान को सुनाते थे। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कुरान को सुनते थे, याद करते थे, फिर अपनी उम्मत को पहुंचाते थे। सबसे मुश्किल शक्ल ये होती थी, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, जो सबसे मुश्किल शक्ल होती कसौतिल जरस, जैसे घंटी के बजने की आवाज़ टन 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 की हुआ करती थी। तरीन सूरत और शक्ल ये घंटी वाली सूरत हुआ करती थी। और साहबी रसूल खुद फरमाते हैं कि जब आपका सर मुबारक मेरी गोद में था और वही का सिलसिला शुरू हो गया, मुझे ऐसा लगा कि मेरी टांगों की हड्डियां चकनाचूर हो गई है, मेरी टांग बाकी नहीं रही है, मेरी टांग तो ख़त्म हो चुकी है। जब
اس وحی کے آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا تو مجھے محسوس ہوا، جب میں نے اپنی ٹانگ کو حرکت دی، مجھے محسوس ہوا کہ میری ٹانگ ٹوٹی نہیں ہے بلکہ میری ٹانگ تو موجود ہے۔ یہ قرآن کا وزن ہوا کرتا، یہ وحی کا بوجھ ہوا کرتا، یہ شریعت کا، یہ دین کا بوجھ ہوا کرتا۔ جس شریعت کو، جس قرآن کو، جس دین اسلام کو میں اور آپ بہت ہلکا سمجھتے ہیں، یہ قرآن اتنا ہلکا نہیں ہے، یہ قرآن تو بہت بھاری ہے۔ اس قرآن کا حال تو حافظ قرآن سے پوچھنا چاہیے۔ جب حافظ قرآن اللہ اکبر کہتا ہے پھر اس حافظ قرآن پر گزرتی کیا ہے؟ حالانکہ پیچھے بالکل سارے وہ لوگ ہوں گے جو علم ترا سے زیادہ 10 صورتوں کے علاوہ کوئی 11ویں صورت نہیں جانتے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود جب حافظ قرآن پڑھنا شروع کرتا تو اس کی ٹانگیں کانپنی شروع ہو جاتی ہے، اس وجہ سے کہ قرآن کا بوجھ ہی ایسا ہی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس شکل میں یہ وحی آ جاتی تھی، لیکن اللہ ہے، چاہے تو دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں اپنے پیغام کو پہنچائے، اور چاہے تو گھنٹی کی آواز کی شکل میں اس قرآن کو پہنچا دے، اپنے پیغام کو پہنچا دے، اور چاہا تو یہاں نہیں اوپر آسمان پر اٹھا لیا۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ یہاں نہیں، یہاں سے چلو مدینہ، مدینہ سے چلو ملک شام، اور ملک شام سے چلو فلسطین، اور فلسطین سے پھر چلو پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر یہاں پر رکو نہیں، یہاں سے آگے چلو سدرۃ المنتہا۔ اس مقام پر پہنچ کر حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یہاں سے آگے تو آپ جائیں گے، میں تو یہیں پر رک جاؤں گا، میں نوری ہوں، جب اللہ کے نور کی تجلی مجھ پر پڑے گی، نور سے ٹکرائے گا، میں اللہ کے نور کو برداشت نہیں کروں گا، لہذا میں تو یہی رکا، آپ یہاں سے آگے چلے جائیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آگے نکل گئے۔ قرآن نے کہا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ ایک دوسرے سے اتنا قریب ہو گئے جیسے کان اور تیر کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اللہ نے وحی بھیجی۔ کیا وحی بھیجی؟ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ نے چاہا حضرت جبریل کو دنیا کے اندر بھیجا، اللہ نے چاہا اپنے حبیب کو آسمانوں پر بلایا اور وہاں پر پہنچایا، اور وہاں سے آگے سدرۃ المنتہا سے آگے لے گئے، اس مقام پر لے گئے جس مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم التحیات للہ والصلوات والطیبات، واپس جواب آتا تھا السلام علیکہ یا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس جواب دیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ پیارے اللہ، جو آپ کی سلامتی آ رہی ہے، اس سلامتی کا مستحق تنہا میں نہیں ہونا چاہیے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، آپ کے جتنے نیک بندے ہیں، لیکن ان نیک بندوں کی قید کوئی نہیں رکھی کہ خالص مکہ کے رہنے والے، خالص مدینہ کے رہنے والے، صرف قریش والے، صرف ہاشمی والے، نہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، عبد بن عباد اللہ، آپ کے نیک جتنے بندے ہوں گے ان تمام پر آپ کی سلامتی ہونی چاہیے۔ پھر جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس دنیا کے اندر تشریف لائے، مختلف موقعوں پر، مختلف جگہوں پر اور مختلف احکام کو اپنے نبی کے پاس بھیج دیا۔ اللہ کا اور نبی کے پاس وحی بھیجنے کا اور نبیوں کے ذریعے سے بندوں تک پیغام پہنچانے کا ایک طریقہ تو یہ وحی کا تھا، دوسرا طریقہ اپنے پاس ہی بلا لیا اور اپنے پاس ہی احکام ان کو سنا دیے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا چھوڑ دو وہاں، یہاں آ جاؤ میرے پاس، یہاں کوہ طور پر آ جاؤ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچنے گئے تو فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، آپ یہاں پر آئے ہو میرے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے، میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے، لہذا اپنی نالین، اپنے جوتے کو نکال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا کے پہاڑ پر جا رہے ہیں،
अल्लाह ये कह रहा है फ़ख़िला नअलैक, लेकिन मेरा और आपका हबीब दुनिया के पहाड़ पर नहीं, दुनिया के आसमान पर नहीं, दुनिया से ऊपर वाला आसमान, उससे ऊपर, उससे ऊपर, सातवें आसमान से ऊपर सिदरतुल मुंतहा, यहाँ से भी आगे जहाँ पर फरिश्तों की रोकथाम है, जहाँ पर फरिश्तों के लिए ब्रेक लगी हुई है, वहाँ से भी आगे मेरा और आपका नबी जा रहा है। और अल्लाह खुद कह रहे फ़काना क़ाब क़ौसैन औ अदना, इतना करीब हो गया जितना तीर और कमान के दरमियान में फासला होता, इतना करीब भी आ गए। लेकिन कहीं ये नहीं कहा कि मेरे बंदे ज़रा अपनी नालिन मुबारक को निकाल के आ जाओ। ना ना, जब जाना था तो जाने से पहले कहा ये लो बुराक आपके लिए सवारी है, इस बुराक पर सवार हो जाओ और आ जाओ मस्जिद अक्सा तक। जब मस्जिद अक्सा से ऊपर जाना है, अब आपको यूं नहीं हवा में नहीं उड़ाएंगे, हम चाहते आपको हवा में उड़ा कर ले जाते, हम चाहते तो यूं ही झूले में आपको उड़ा कर ले जाते। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया वालों को बताया, ए दुनिया वालों, जब तक तुम इस दुनिया में रहोगे, ये दुनिया दारुल असबाब है, यह असबाब के ज़रिए से ही चलेगी। लिहाजा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम मोहतरम से लेकर जहाँ दुनिया का सफ़र चलना था मस्जिद अक्सा, यहाँ तक बुराक आ गया। यहाँ से आगे चूंकि आसमानों का सफ़र होना था, अल्लाह की कुदरत की तजल्ली जाहिर होनी थी, लिहाजा बुराक को यहीं पर छोड़ दिया। यहाँ से सीढ़ी आ गई। कौन सी सीढ़ी? ये दुनिया की सीढ़ी नहीं, मेरी आपकी सीढ़ी नहीं, अल्लाह की तरफ से लगाई गई सीढ़ी। जब वहाँ से भी आगे पहुँचना था, फरिश्तों को कहा तुम भी पीछे, जबरील तुम भी पीछे, अब तो मैं और मेरा हबीब रहेंगे, मेरे और मेरे हबीब के दरमियान में राज व नियाज की बात। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, अल्लाह ने वही भेजी। क्या वही भेजी? मा औहा, अल्लाह बेहतर जानते हैं। क्या राज व न्याज की बातें अल्लाह और अल्लाह के हबीब के दरमियान में हुई है, कोई नहीं जानता है। यहाँ पर अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान में झगड़ा हो गया। लेकिन सहाबा जब झगड़ते थे तो उनका झगड़ा गाली गलोच का नहीं होता था, उनका झगड़ा धक्का मुक्की का नहीं हुआ करता, उनका झगड़ा एक दूसरे से फासले का नहीं हुआ करता था, उनका झगड़ा और उनका इख्तिलाफ एक दूसरे से कीना और बुग़्ज़ और हसद का नहीं हुआ करता, उनका इख्तिलाफ इल्मी इख्तिलाफ हुआ करता था। बहुत सारे लोग दुनिया के अंदर कहते हैं ये इख्तिलाफात जो दीन के अंदर पैदा किए, ये इन मौलवियों की पैदावार है, ये इन उलमा की पैदावार है। सहाबा के दौर में तो कोई इख्तिलाफ नहीं था, सहाबा के दौर में इख्तिलाफ था या नहीं था, ये तेरे इल्म की कमी है। खुद अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला एक तरफ है और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला दूसरी तरफ है। हज़रत अम्मी आयशा रज़ी, ये हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बीवी है, और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ये हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। आपके 9 चचाओं में से 2 ही चचाओं ने इस्लाम कबूल किया था, हज़रत हमज़ा और हज़रत अब्बास, इन 2 ने इस्लाम कबूल किया था। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं जब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिअराज पर गए तो अल्लाह के साथ बराह रास्त गुफ्तगू हुई। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है जो ये कहेगा वो आदमी झूठा है। अम्मी आयशा मसाइल को बताने में बड़े सख्ती से काम लिया करती थी। कहती क्यों, कैसे कोई बताएगा कि मोहम्मद ने अपने हबीब को देखा है? कुरान ये कहता है उन्जुर इलल जबल फ़इन इस्तक़र्र मकानहु फ़सौफ़ तरानी, पहाड़ की तरफ मूसा देख लो, अगर पहाड़ मेरी तजल्ली से अपनी जगह पर रुक गया तो ये लोग भी मुझे देख सकेंगे, और अगर पहाड़ मेरी तजल्ली से अपनी जगह पर नहीं रुका तो फिर ये लोग भी मुझे नहीं देख सकते हैं। हम कहते अम्मी जी आपका मकाम बहुत बुलंद है, आपका मकाम तो बहुत आली शान है, लेकिन अम्मी जी वो हज़रत मूसा थे, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। कुरान ये कहता है तिलका रुसुलु फद्दलना बाज़हुम अला बाज़, हमने नबियों के दर्जात को एक के ऊपर एक बना दिया है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों से आला है, अरफा है, मूसा कलीमुल्लाह है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ये इमामुल अंबिया है, तमाम नबियों के इमाम है। यहाँ पर ये इख्तिलाफ हो गया, लेकिन ये इख्तिलाफ 2 बड़ी शख्सियात के दरमियान होने के बावजूद कभी अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर कुफ्र का फतवा नहीं लगाया, और इधर से हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कभी भी अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ऊपर कभी कुफ्र का फतवा नहीं लगाया।
अहले इल्म जानते हैं सहाबा के दरमियान में बहुत मसाइल के अंदर बड़ा इख्तिलाफ हुआ करता था। इतना बड़ा इख्तिलाफ हुआ करता था, एक तरफ से एक जमात खड़ी हो जाती, दूसरी तरफ से दूसरी जमात खड़ी हो जाती। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत है, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाए, या अमीर अल मोमिनीन आप इस कुरान को जमा कीजिए, और कुरान को एक जगह लिखा हुआ एक जमा करके एक जगह एक जिल्द इसके अंदर बना दीजिए। सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, उमर तुम ये क्या कह रहे हो, तुम ये क्या काम करना चाहते हो? जो काम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिंदगी में नहीं किया वो काम अबू बकर अपनी जिंदगी में करेगा, ये कैसे मुमकिन है? फरमाया आपको करना पड़ेगा। एक वक्त वो आ गया, एक ज़माने के बाद सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, उमर जो बात तुम कह रहे हो ये बात तुम सही कह रहे हो, अल्लाह ने मेरे दिल को इस बात के लिए खोल दिया है, लिहाजा कुरान करीम को जमा किया जाएगा। कुरान करीम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस शक्ल में मौजूद नहीं था जिस शक्ल में आज मेरे और आपके दरमियान में मौजूद है। सहाबाए किराम ने जो दीन के काम किए हैं वो तमाम के तमाम काम मेरे और आपके लिए दीन है, वो मेरे और आपके लिए मशअले राह है, वो मेरे और आपके लिए हुज्जत है। जब सहाबा ने इस काम को कर लिया है, मुझे और आपको करने में कोई तअम्मुल नहीं होना चाहिए। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की शान, जब अल्लाह ने अपने पैगाम को भेजना था तो कभी जिब्रील को भेजा, जाओ मेरा ये पैगाम लेकर आ जाओ, और कभी इन नबियों को बुलाया, सबको नहीं, बाज़ को बुलाया, आओ फला मकाम पर मुझे तुमसे कुछ गुफ्तगू करनी है, मुझे तुमसे कुछ बातचीत करनी है। ववाअदना मूसा 30 लैला, ये 30 दिन के रोज़े रख के आओ और फिर 40 के साथ इसको मुकम्मल कर लो। फिर उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तौरात दी गई। लेकिन कभी कभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हटकर और अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अपने पास बुलाने से हटकर तीसरे तरीके से भी शरीयत के कुछ अहकाम दिए। क्यों दिए? अल्लाह को मर्जी थी, अल्लाह ने चाहा मुझे अपने बंदों को इस तरीके से यह अहकाम देने हैं, लिहाजा बंदों ने कहा समीअना व अतअना। कैसे? ये जो हमने ईद की, इस ईद के मौके पर हमने कुर्बानी की, कुर्बानी वतलु अलैहिम नबअ अबनी आदम इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा व लम युतक़ब्बल मिन अल-आख़र, कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो बेटे हाबील और काबिल ने कुर्बानी की। एक की कुर्बानी को अल्लाह ने कबूल किया और उसको जलाकर राख कर दिया, और दूसरे की कुर्बानी वहीं पर रह गई। ये कुर्बानी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से चली, आज तक चली आ रही है, क़यामत तक चलती रहेगी। किसके लिए? किनके दरमियान? सिर्फ मुसलमानों के दरमियान नहीं, बल्कि दुनिया के अंदर जितने मज़ाहिब हैं उन मज़ाहिब के अंदर अपने अपने एतबार से कई माल की कुर्बानी होती है, कई जान की कुर्बानी होती है, कई जानवरों की कुर्बानी होती है। यह कुर्बानी का सिलसिला वहाँ से चला हुआ आ रहा है और क़यामत तक आता रहेगा। लेकिन मेरे और आपके लिए जो कुर्बानी के सिलसिले को बुनियाद बनाया गया, वो बुनियाद बनाया गया। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में एक बंदा कई बंदों से पूछ रहा था, बताओ ये कुर्बानी का सिलसिला किस नबी से शुरू हुआ है? तकरीबन 10 आदमियों को उसने पूछा है, 10 में से एक भी नहीं बता पाया है कि यह कुर्बानी का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ है। पहले उसको पूछता था, कुर्बानी घर में करते हो? जी हाँ करता हूँ। ये कुर्बानी का सिलसिला किस नबी से शुरू हुआ है? एक तो अगर हम जरा हम कुर्बानी करते हैं, ये कुर्बानी करना सुन्नत इब्राहीमी है, लेकिन हम जब ये कुर्बानी करते हैं तो शरीयत इब्राहीमी समझ कर नहीं, बल्कि हम कुर्बानी करते हैं शरीयत मुहम्मदी समझ कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत लफ्ज़ बहुत हल्के फुल्के हैं। हम ये कुर्बानी सुन्नत इब्राहीमी की करते हैं, लेकिन शरीयत इब्राहीमी समझ कर नहीं, शरीयत मुहम्मदी समझ कर। क्यों? इसलिए कि कुरान ने ये कहा है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और दूसरी जगह पर कहा इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम,
کہ دین اب تمہارے لیے دین اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. دین تمہارے لیے بنایا گیا دین محمدی، دین اسلام. ہاں ممکن ہے بعض باتیں ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے اندر بھی تھی اور تمہاری شریعت کے اندر بھی ہوں. ممکن ہے بعض باتیں دین موسوی کے اندر بھی ہوں، تمہاری دین کے اندر بھی ہوں. ممکن ہے بعض باتیں دین عیسوی کے اندر ہو، تمہارے دین کے اندر بھی ہوں. ممکن ہے بعض باتیں دین ذبیح اللہ کے اندر، اسماعیل ذبیح اللہ کے اندر ہو اور تمہارے دین کے اندر بھی ہو. لیکن جب تم ان باتوں کو پورا کرو گے اور ان کاموں کو ادا کرو گے تو پھر دین ابراہیمی سمجھ کر نہیں، دین موسوی سمجھ کر نہیں، دین عیسوی سمجھ کر نہیں. اس لیے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. پہلے نبیوں کی تمام شریعتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منسوخ کر دیا. اگر کوئی بندہ آج کی تاریخ میں اس قربانی کو شریعت ابراہیمی سمجھ کر ادا کرے گا، ایک تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی اور دوسرا اس کے دین کے اندر بھی جھول پڑ جائے گا، اور اتنا جھول پڑ سکتا ہے کہ خود اس کا ایمان خطرے کے اندر پڑ جائے گا. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ دین کو بچانا کتنا، ختم نبوت پر ایمان رکھنا کتنا ضروری، کتنا اہم ہے. فرمایا اگر کوئی آدمی یہ کہے گا میں نبی ہوں الیاذ باللہ، اور پھر کوئی مسلمان اس سے کہے گا کہ جو نبی دنیا کے اندر آیا ہے معجزات کو لے کر، تم بتاؤ تمہارے پاس معجزہ کون سا ہے، وہ معجزہ تو دکھا نہیں پائے گا، لیکن اس مسلمان کا خالص معجزے کا مطالبہ کر لینا، اس مطالبہ کرنے کی وجہ سے یہ آدمی کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ اس آدمی کو ختم نبوت کے بارے میں شک پڑ گیا. جب شک کی بنیاد پر بندہ ایمان سے نکل جائے گا تو جس آدمی کو یہی معلوم ہو جائے اور یہی مان لے کہ یہ کام میں شریعت محمدی کا نہیں بلکہ شریعت ابراہیمی کا کر رہا ہوں، تو اس آدمی کو تو ایمان یقیناً نکل جائے گا. ہم یہ جو قربانی کرتے یہ سنت ابراہیم علیہ السلام سے چلی ضرور ہے، لیکن یہ ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر کر رہے ہیں. اور یہ قربانی کتنی ضروری ہے؟ یہ قربانی اتنی ضروری ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے پاس استطاعت ہوگی، یعنی وہ مالدار ہوگا، صاحب نصاب ہوگا، ان 3 دنوں کے اندر 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، ان 3 دنوں کے اندر کوئی آدمی مالدار ہوا اور مالدار ہونے کے ساتھ اس نے قربانی نہیں کی، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آ جائے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اپنی نبی کے، اپنے امت کے لئے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اپنی امت کو بھولے نہیں. یہاں پر کیا کیا؟ جو صاحب نصاب ہوگا، جو مالدار ہوگا، قربانی نہیں کرے گا، اس کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آ جائے. ایک تو ڈانٹ یہ پلائی، دوسرا اس کے لئے کہا کہ قربانی عظیم الشان عمل ہے، لہذا اس عظیم الشان عمل کی وجہ سے جس بندے نے قربانی کرنی ہے اس بندے کو چاہیے، لیکن یہ حکم واجبی نہیں ہے، یہ حکم فرضی نہیں ہے، یہ استحباب والا ہے. کیا؟ جس نے قربانی کرنی ہے، اگر اس پر واجب ہے تو، اگر اس پر واجب نہیں ہے تو. دونوں صورتوں میں جب اس نے قربانی کی نیت کر لی، اس نے بھیڑو خرید لیا، اس نے جانور خرید لیا، یا اس کو پہلے سے پالا ہوا ہے، اب اس کے قربانی کرنے کا عزم مصمم ہے، ایسے آدمی کو چاہیے یکم ذی الحجہ سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے بدن میں سے نہ تو ناخن کاٹے اور نہ اپنے بدن میں سے کوئی بال کاٹے. لیکن یہ معاملہ اور یہ کام استحبابی ہے، مستحب ہے ایسا کرنا. اگر کسی بندے کو معلوم نہیں تھا اور اس نے 2-3 ذی الحجہ کو سنا اور ادھر کے بعد دیکھا کہ ناخن بڑے ہو چکے ہیں، مونچھیں اتنی بڑی ہو گئی ہیں کہ وہ منہ میں جا رہی ہیں، اب ایسے آدمی کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ناخنوں کو میل کچیلے کے ساتھ رکھے اور ایسے کھاتا پیتا رہے، اور مونچھیں منہ میں جا رہی ہے اور ایسے کھاتا پیتا رہے، دکھنے میں بھی جنگلی جیسا لگ جائے. اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن جس بندے نے پہلے ہی ناخن کاٹ لی ہے، مونچھیں کاٹ لی ہے، اس کا معمول ہے ہر جمعے کو صفائی ستھرائی کرنے کا. اب 10 ذی الحجہ
के से पहले ही जुमा आ गया। इस आदमी को कहा कि चूंकि तूने कुर्बानी अजीमुशान अमल करना है, इस अजीमुशान अमल करने के लिए तुझको चाहिए कि ज़रा फ़कीराना शक्ल बना ले और मेरा ये हुक्म मान ले, नाखून भी ना काटे और मूछें भी ना काटे और बदन के सर के बाल या दीगर जहाँ जहाँ के बाल काटने का हुक्म है वो कोई बाल तू ना काटे, इसलिए कि तुझे कुर्बानी करनी है। और जब कुर्बानी का दिन आ जाए उस दिन भी कहा कि इस्तेहबाबी अमल क्या कि अब ईद का दिन है, ईद के दिन में तुझे चाहिए ये कि कुछ मत खा पी ले, जब तू कुर्बानी करेगा ज़िबा करेगा तो कुर्बानी के गोश्त से ही कुछ खा पी लेना। लेकिन ये काम भी इस्तेहबाबी है, ये वजूबी नहीं है। और खाने से मना किया, पीने से मना नहीं किया है। और बाज़ लोग होते वो कहते दबना में रोज़ थोमतन तो मैं वो कुर्बानी कर तम बाद खमू, ईद के दिन ले जाते हैं, चलो जी दुआ पढ़ो, चलो जी ज़बा कराओ। हालांकि ये कोई ज़रूरी नहीं होता है, कुर्बानी कराने के लिए मौलवी साहब को ही ले जाना ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जिस बंदे से आप ज़िबा करवा रहे हो इतना ख्याल रखा करो वो बंदा नमाजी होना चाहिए, वो बंदा कम से कम बिस्मिल्लाह या अल्लाह अकबर पढ़कर छुरी फेरना चाहिए। बाज़े हमने ऐसे भी देखे न खाट की पढ़ते न आठ की पढ़ते, अफजल यह है कि बंदा अपने हाथ से ज़िबा कर ले। लेकिन अगर कसाई से भी करवाएगा या अपने किसी दोस्त से जो ये काम करना जानता होगा उससे करवाएगा, कोई हर्ज नहीं, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ किश्तवाड़ का तो मुझे मालूम नहीं, मैंने कभी यहाँ ईद मनाई नहीं। जम्मू का तो रिवाज यह है कि ई मौलवी साहब का ठिकाना नहीं होता है। कभी यहाँ पढ़ो जी इन्नी वज्जातु वजहिया लिल्लज़ी, पढ़ो जी कुल इन्ना सलाती व नुसुकी, फिर उसके बाद दुआ करो जी। वो 5 जानवर करने होंगे, 5 मरतबा दुआ भी पढ़वाएंगे और 5 मरतबा दुआ भी करवाएंगे। ऐसे मौके पर फिर जब हमने कहा कि वो चाय पिलाने के लिए या कुछ खाने के लिए बिठाते उनसे कहा आप भी नहीं, मैंने रोज़ा रखा हुआ है, अभी कुर्बानी का गोश्त बनेगा मैं उससे खा लूँगा। और अजीब तमाशा है लोगों का, यानी पता नहीं हम लोगों को हो क्या गया है। सुन्नतों को, नवाफिल को, इस्तेहबाब वाले काम को पालने के लिए बड़े मजबूत हो जाएंगे, फराइज को छोड़ देंगे, फ़र्ज को अदा करने की कोई ख्याल नहीं होगा। दबरना सुन्नत चाहिए, ठीक है, सुन्नत को पालना, मुस्तहब काम को करना ये तो नबी अलैहिस्सलाम की तरगीब है। लेकिन बाज़ इस्तेहबाबी काम वो होते हैं जिनका करना लाजिम नहीं होता, ये भी वैसा ही अमल है। और फिर एक बंदा कहता है तना बु शुगर पेशेंट अशु वारिया मुश्किल गसन बिना चटकम जैसे में ये कालस बिहान चाय त्राश सो चाय चाय सो दपन ना खोन रोज छो न थोमतन। मेरे भाई आज के दिन में रोज़ा रखना हराम है, हराम है। साल में 5 दिन वो हैं जिन 5 दिनों में रोज़ा रखना हराम है। एक ईद उल फितर का दिन और 4 दिन ये 10 ज़िलहिज्जा, 11 ज़िलहिज्जा, 12 ज़िलहिज्जा, 13 ज़िलहिज्जा, ये अयाम तशरीक के 4 दिन एक साथ और एक ईद उल फितर का दिन। इन 5 दिनों में रोज़ा रखना हराम है। जुमे के दिन बहुत वजाहत के साथ कहने के बावजूद जब घरों में ईद के दिन जाते दबन में रोज़ सोमतन तो मैं बाद में कुर्बानी के गोश्त से खा लूँगा। वो पता यही चला वही वो औरत वाला कि 4 निकाह करने जायज़ है। अब ये पता नहीं मर्द को या औरत को, वही हाल हो जाता। सुन के तो आ गए लेकिन क्या बताया मौलवी साहब ने ये कोई पता नहीं होता है। इस्तेहबाबी अम्र को यहाँ पर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेहबाबी अम्र ये बताया कि जब तुमको कुर्बानी करनी हो तो कुर्बानी के गोश्त से ही तुम खाना शुरू कर दो, मगर याद रखना आइंदा बकरा ईद के लिए परहेज मत रखना और रोज़ा मत रख लेना। इमसाक लफ्ज़ आया है, रुकना। बंदे को पानी पीने से ममानियत नहीं है, चाय का घूंट पीने, हाँ ये हम जैसों को ममानियत है। क्या इशन ईद दो पद्दा बनाओ हलवो पद गसो एक सीन थी बे सीन थी, ये तो माशरे के एतबार से तो बहुत अच्छा अमल है। एक दूसरे के साथ दबना ईद धोते आओ ना, ये मैंने ईद धोते था में सेतन रोश। इसका मतलब आज का दिन एक दूसरे के साथ मिलने जुलने वाला जो बड़ा अजीम दिन है और ये बहुत अच्छा मामला है, अच्छा माशरा है, ऐसा होना चाहिए। मगर हम जो पेट भर कर 10 जगह खा पी कर जाते हैं ईदगाह में, फिर वहाँ से आते हैं मगर साइन हसन 2:30 बज ईद नमाज, तो उसके लिए बहरहाल पेट तो पेट होता है, इसलिए ये सब कुछ होता था। लेकिन अगर कोई बंदा थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेगा, इस्तेहबाबी अम्र को करेगा और कुर्बानी के बाद कुर्बानी के गोश्त से खाएगा। बहरहाल यह कि कुर्बानी के लिए 3 बातें मैंने अर्ज की। एक तो वाजिब जिसके ऊपर है, अगर नहीं करेगा तो हमारी ईदगाह में ना आए।
दूसरा मुस्तहब है उस बंदे के लिए कि मूछ ना काटे, नाखून ना काटे, बाल ना काटे, ज़रा दीवानापन बन जाए। और तीसरा इस्तेबाब कि तब तक न खाए जब तक न कुर्बानी। मालूम यह हो गया कुर्बानी का अज़ीमुश्शान अमल है। अब ये कुर्बानी का अमल क्या हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर आए थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास? जवाब मिलेगा नहीं। क्या जब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और क्या अल्लाह के दरमियान में कोई गुफ्तगू हो गई थी, क्या तब यह हुक्म आया था? जवाब मिलेगा नहीं। फिर कैसे आया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा रही थी और आराम फरमाने के बाद देखा इस्माइल ज़बीहुल्लाह को ख्वाब में ज़िबा कर रहे हैं। सुबह को उठे, इस्माइल अकलौता बेटा, वो भी वहाँ बियाबान जंगल में छोड़ के आया हूँ, उसको ज़िबा कर रहा हूँ, हो इसका मतलब कुर्बानी करनी है। सुबह को उठे, ऊँट लाए और अल्लाह के रास्ते में ज़िबा करके कुर्बान कर दिए। फिर सो गए। रात को फिर देखा 8 ज़िलहिज्जा को फिर मैं इस्माइल ज़बीहुल्लाह को ज़िबा कर रहा हूँ। सुबह को फिर उठे और फिर कुर्बानी कर दी। फिर तीसरी रात फिर सो गए और सोने के बाद फिर देखा इस्माइल ज़बीहुल्लाह को ज़िबा कर रहा हूँ। सुबह को उठे, कहा ना ना इब्राहीम, मामला ये नहीं है, मामला दूसरा है। इसलिए कि नबियों का ख्वाब भी वही हुआ करता है। आज के दिन इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस ख्वाब की हकीकत को पहचान लिया। यह 9 ज़िलहिज्जा थी, इसीलिए इस दिन को कहते हैं यौम अरफा। अरफा कहते हैं पहचानने को, वो जो ख्वाब की हकीकत को पहचान लिया था इसलिए इसको कहा यौम अरफा, पहचानने वाला दिन। अब यहाँ मुल्क शाम से निकले, हरम मोहतरम में पहुंचे, इस्माइल ज़बीहुल्लाह चलो यहाँ से निकलो। अब यहाँ खाने काबा में नहीं, या सफ़ा के पास में नहीं, मरवा के पास में नहीं और मताफ में नहीं, यहाँ से बाहर निकलो। कहाँ? वहीं मिना के किनारे पर। अब यहाँ पर लिटाया, बांधा, बांधने के बाद ज़िबा करना शुरू कर दिया। या अबती फ़अल मा तुमर, आपने जो ख्वाब देखा है मशवरा करने की ज़रूरत नहीं है, इसको कर गुजरिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये ख्वाब की पूरा करना इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, अल्लाह ने कुरान में नाज़िल, क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, तुमने अपना ख्वाब सच्चा करके दिखा दिया, नेक लोगों को बदलाम ऐसे देते हैं, लिहाजा ये दुम्बा ले लो, इसको ज़िबा करो और इसको बंदों के दरमियान में तकसीम कर दो, कुर्बानी हो गई। कभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों की इस्लाह के लिए हज़रत जिब्रील के वास्ते से नबी और नबी अल्लाह के बंदों तक ये पैगाम पहुंचा था। और कभी नबी को अपने पास बुलाते और कभी तीसरी सूरत ख्वाब के ज़रिए से बाज़ अहकाम आए और बाज़ वो अहकाम आए जो अज़ीमुश्शान अहकाम थे। कुर्बानी अज़ीमुश्शान अमल। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही मेराज के रात में गए। अल्लाह ने फरमाया हमने आपके ऊपर 50 वक्त की नमाजें फ़र्ज कर दी, आप और आपकी उम्मत के लिए। घटते घटते 5 आ गई और 5ने के बाद जब सहाबा किराम को बताया गया कि 5 वक्त की नमाज, फजर ये, ज़ोहर ये, असर ये, मगरिब ये, इशा ये, और उसके बाद ये कहा कि अब तुमको ये 5 वक्त नमाज मस्जिद में बाजमात पढ़नी है। लेकिन बाजमात पढ़ने के लिए करेंगे क्या? बुलाएंगे लोगों को कैसे? घड़ी नहीं थी, मोबाइल नहीं था, लिहाजा मशवरा किया। यहाँ पर अशरा मुबशरा भी हैं, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस भी है और दीगर अकाबिर साहबा भी मौजूद है। हर एक ने अपनी अपनी राय दे दी, किसी के राय पर कोई फैसला नहीं हुआ, वापस चले गए। अब दूसरे दिन सिद्दीक़ अकबर नहीं आए, उमर फ़ारूक नहीं आए, उस्मान गनी नहीं आए, अली मुर्तज़ा नहीं आए। एक आम सा सहाबी आकर अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ख्वाब में ये कलिमात बताए गए। क्या? अल्लाहु अकबर से लेकर हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। जो 4 वक्तों में जो हम अजान देते हैं, ये 4 वक्तों के अल्फाज उस सहाबी रसूल को ख्वाब में बताए गए। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये अजान हो गई। लिहाजा अजान हो गई। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला को बुलाया, आपको ये अजान सिखाई गई, याद करवाई गई। फिर फरमाया बिलाल, नमाज का वक्त आने के इतनी देर पहले तुम्हें मस्जिद के गेट पर या मस्जिद के गुंबद पर जो भी जगह रही होगी वहाँ पर खड़े होकर तुमको ये कलिमात कहने हैं, तुमको ये अजान कहनी है। इसके बाद तुम अज़ीमुश्शान अमल इस्लाम का नमाज,
نماز کے لیے جب بلانا ہے تو بلانے کے لیے اذان کا حکم حضرت جبریل علیہ السلام لے کر نہیں آئے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں نہیں دیکھا، اور عشرہ مبشرہ نے نہیں دیکھا، عام سے صحابی نے خواب میں دیکھا، اس خواب کے عمل کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے شریعت کا حکم بنا دیا۔ کیوں؟ اللہ نے چاہا ایسا کر دیا۔ یہ تو صحابی کا عمل تھا، وہاں مشورہ ہو رہا تھا، تب جا کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ آپ تہجد کی نماز پڑھتے تھے اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد پھر سو جاتے تھے۔ کیسے سوتے تھے؟ خالی لیٹتے نہیں تھے، اللہ کے نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے، باضابطہ طور پہ جیسے بندہ سوتا ہے ایسے سوتے تھے۔ انبیاء کرام جتنے بھی گزرے ہیں کسی کے بھی سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا تھا، اس لیے کہ انبیاء سونا ہو یا جاگنا کسی بھی حال میں غافل نہیں ہوتے۔ ہم چونکہ سونے سے غافل ہو جاتے اس لیے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور جگانے کے لیے بلال حبشی آتے تھے، آئے اور کچھ نہیں کہا کہ اٹھیے یا کچھ بھی کہے، ایک آواز لگئی، الصلاۃ خیر من النوم۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے، فرمایا بلال کیا کہا؟ میں نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، نماز سونے سے بہتر ہے۔ کہا بلال کل سے یہ جملہ تم فجر کی نماز میں زیادتی کے ساتھ پڑھا کرو۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اذان کا ارادہ نہیں کیا، بلال حبشی نے خواب نہیں دیکھا، بلال حبشی نے جگانے کے لیے یہ الفاظ کہے۔ ادھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلال کل سے یہ الفاظ تم فجر کی اذان میں اضافہ کر کے بولا کرو۔ ظہر میں نہیں کہا، عصر میں نہیں کہا، چونکہ فجر کے وقت میں قوم سوئی ہوتی ہے اس لیے ان کے لیے یہ آواز ندا ہوگی۔ اب اگر کوئی آدمی فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم بھول جائے گا تو جب نمازی آئیں گے نا الصلاۃ خیر من النوم گئے ہوئی مشتی سے پڑھو، جس نے بھی سنا گا وہ آ کر ضرور مؤذن کو کہے گا سے گئے ہوئی مشتی، سے گئے ہوئی مشتی۔ حالانکہ یہ الفاظ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، اس کے بغیر بھی اذان ہو گئی، لیکن فجر کی اذان کی تکمیل الصلاۃ خیر من النوم کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ کیا اللہ نے کہا تھا؟ کیا جبریل نے بتایا تھا؟ کیا نبی نے خواب میں دیکھا تھا؟ کیا عشرہ مبشرہ نے بولا تھا؟ نہ، بلال حبشی نے جگایا تھا۔ لیکن جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم نے یہ الفاظ فجر کی اذان میں زیادہ کرنے ہیں، لہذا انہوں نے زیادہ کر لیے، یہ قیامت تک کے لیے شریعت بن گئی۔ اور شریعت اس خاطر کیسا سی اٹھو گردن، جب شریعت نے کہا ایسے تو ہم نے کہا ایسے، شریعت نے کہا ایسے تو ہم نے کہا ایسے۔ شریعت ہم سے جب جس وقت میں جو مطالبہ کرے گی ہمیں اس مطالبے کو پورا کرنا ہے۔ شریعت ہم سے یہ کہے گی اپنی پوری زندگی کو قرآن اور سنت کے تابع کر دو۔ ہم ایسے دور میں گزر رہے ہیں جہاں پر چاروں طرف سے فتنوں کا دور ہے، شیطانیت کا دور ہے، نفسانیت کا دور ہے۔ مجھے اپنے آپ کے اوپر بھروسہ نہیں ہوتا ہے، میں یہاں سے باہر نکلوں گا کہیں خدا نہ خواستہ شیطان مجھے بہکا نہ دے، نفس کہیں مجھے بہکا نہ دے۔ ہر بندے کا حال یہی ہے، ہم میں سے کوئی گارنٹی یہ نہیں دے سکتا ہے میں تو ولی کامل ہوں، میرا خاتمہ تو ایمان پر ہی ہوگا، ہم میں سے کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ تب تک انسان کو اپنے ایمان پر ڈر ہی رہے گا، خطرہ ہی رہے گا، جب تک نہ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کے ساتھ خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے لیے ہمیں نیک صحبتیں اختیار کرنی چاہیے، علماء کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، علماء کے ساتھ اپنا تعلق قائم اور دائم رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی زبان علماء کے بارے میں بے لغام چلتی ہے۔ علماء کے بارے میں اپنی زبان کو لغام دینی چاہیے، کبھی بھی علماء کے بارے میں کچھ بھی زبان درازی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ اعوذ باللہ کسی عالم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، وہ جانے گا، اس کی آخرت جانے گی۔ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک معیار بتا دیا العلماء ورثۃ الانبیاء، جس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہوگی، جس کی نسبت حدیث کے ساتھ ہوگی، جس کی نسبت اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کو پھیلانے کے ساتھ، اٹھانے کے ساتھ، سیکھنے کے ساتھ، سکھانے کے ساتھ ہو گئی ہے، ہم نسبت اس کی نسبت کرتے ہوئے ہم ان کا اکرام کریں گے، ان کا احترام کریں گے۔ ہاں
ऐसा मुमकिन है कि हर बंदे का ताल्लुक मेरे साथ नहीं होगा, हर बंदे का साथ ताल्लुक अब्दुल्ला के साथ नहीं होगा, अब्दुर्रहमान के साथ नहीं होगा। मोहब्बतें अलग अलग होती हैं। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किए हैं। उन 11 निकाहों में से सबसे ज़्यादा प्यार आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अम्मी आयशा के साथ था। और कभी कभी आप दुआ किया करते, बारी ताला इस मोहब्बत के बारे में आप मुझसे मुआखज़ा मत कर लेना, इसलिए कि ये दिल मेरे नहीं आपके इख्तियार में, इस दिल में आपने आयशा की मोहब्बत ज़्यादा डाली है, किसी और की तहक़ीर नहीं, किसी और की तज़लील नहीं है, लेकिन मोहब्बत ज़्यादा आयशा के साथ है। इसलिए आखिरी वक्त में तमाम अज़वाज मुतहरात जो 9 हयात थी 8 से इजाज़त ले ली और आखिरी क़याम जो आखिरी जो आराम किया है, आखिरी दिन जो गुजारे हैं वह अम्मी आयशा के हुजरे मुबारक में गुजारे हैं। और आपकी तमन्ना यही थी। इसलिए दिल का लगाव किसी के साथ भी हो सकता है, इसको कोई रोक टोक नहीं सकता है। हमें जिस आलिम के बारे में इंशिरा है, जिस आलिम के साथ ज़्यादा लगाव है, जिस आलिम के साथ ज़्यादा मोहब्बत है, वो अपनी जगह पर रहेगी। लेकिन हम किसी आलिम के बारे में अपने दिल के अंदर कोई तौहीन नहीं करेंगे, कोई तहक़ीर नहीं लाएंगे, इसलिए कि यही उलमा दीन का बेड़ा उठाने वाले, ये हमारे रहबर है, ये हमारे रहनुमा है, ये हमारे लिए गाइड है। हम इनके साथ मिलते रहेंगे, इनके साथ उठते बैठते रहेंगे, इनके साथ ताल्लुक़ कायम करते रहेंगे। कुरान करीम की तिलावत हो, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का मुताला हो। अल्लाह पाक मुझे और आपको सुन्नत और शरीयत के मुताबिक अपनी सारी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तकबीर नारे तकबीर, नारे तकबीर।